Okay, good afternoon, everybody, and it's me Ghansam Pandey going to present some of the ideas about a story or a fiction called Simulacra by Julio Corger. Before we just go to the story directly, it's better to know something about the writer writer that is Julio Corger. Julio Corder was, as I have just what presented in the screen, that Julio Corder was born in 1914 and demised in 1984 at the age of 70. Uh, thus, he lived only 70 years, and within that very 70 years, just what he did, we are going to talk about that. Uh, he was born in 1914 in Brussels of what Belgium from the Argentinian parents. That his parents were Argentinian, but he was born in Belgium as a what Belgian citizen. Though his parents were Argentinian, as he was born in Belgium, and he studied in the what same Belgium. There, after that, after his what the school's education, then he started his career as an elementary school teacher in 1932. It means that after in his early age, then he became a teacher. He first what he started his career as the elementary school teacher in 1932, and after 3 years of what the teaching career beginning, then he became high school teacher in 1935. And after he taught there for some years, and then later on he was invited to teach French at the University of Cuba, where he was arrested briefly participating in a protest terrorism. It is a kind of movement in what just from there in what the French. And when he was teaching at University of Cuba, then he got involved in a movement against Peronism. Then the government thought that he should be arrested. The policeman what arrested him, and he was what briefly or for few times only, few and just what the days only, he was arrested. He was put in custody, and after what some years, it means that so after some years, then he left Argentina and in what for France in 1951, as he got the scholarship to study in the what university, and just in 1951, as he left just Argentina for France, and he almost he just what stayed in France, and he just what he did is he started writing surrealistic novels and stories. Surrealistic novel, surrealism means in what art something I will just what discussing later in about the term surrealistic. And he started writing novels, surrealistic novels and stories, and even continued to travel and translate the things into what French to other language, and even collected the Charlie Parker's record until his death in 1984. From 1951 to 1984, he remained in France, and he just what wrote the novels and stories that were surrealistic in nature. We are talking about what the different kinds of just what the novels that, as we have already talked about, the metafictional novel, all the autobiographic novels, and then what fairy tales. Here we are just what talking surrealistic novels, and realistic one. There are another other kind of what the novels, and until his death in what 1984, he collected the records of what Charlie Parker, and he translated them and translated other works of what literature into different languages. And next, we are going to talk about he's one of the story just prescribed in bachelor second year in what fiction as a just what the story named Simulacra. Before we enter into the story, then we have to know basic things about Simulacra. Then only it will be beneficial to talk about
the story then. Now, what is simulacra? A simulacra is a what? Simulacra is a plural form of Latin word simulacrum, which means likeness or similarity. It means that simulacra means similarity or likeness or the semblance. It is even said that. Or it is a kind of representation or imitation of person or thing. यहाँसम्म मैले अलिकति कुरा बुझाउँछु. सिमुलाक्रा भनेको कुनै पनि चिजको के छ, रिप्रेजेन्ट गराउनु वा इमिटेसन गर्नु. खास गरी यो वर्ड चाहिँ यसले के भनेको छ भने in the past when it was used in English language or it was included in English language, it was used as or to represent especially the statue or statuary or the monument or the gods what monuments. भगवानका मूर्तिहरू अथवा मोनुमेन्ट स्मारकहरूको इमिटेसन गर्ने कुरालाई चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ प्रयोग गर्नका लागि सिमुलाक्रा भन्ने वर्ड प्रयोग गरेको छ. सिमुलाक्रा भन्ने बित्तिकै यो सिमुलाक्रमको प्लुरल फर्म है, त्यो हिसाबले सिमुलाक्रमको प्लुरल फर्म चाहिँ सिमुलाक्रा. एन्ड इट वाज यहाँ भनेको छ द वर्ड वाज फर्स्ट रेकर्डेड इन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन द लेट 16th century. It was what used in Latin language, or it was used was as a familiar word in Latin language, but only in the late 16th century it got chance to be included in the what English language. Or before that, before what 16th century, it was stipulative to the English language. यो प्रयोग गरिए पनि इङ्ग्लिसमा, तर यसले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा टोटल्ली के थियो, प्रवेश पाएको थिएन, इन्ट्री पाएको थिएन. र पछि गएर later on, very in the late of what 16th century, the word simulacrum, simulacra, just what came into or was recorded as a word, English word into the what English language. यसले यहाँ पनि के का लागि लाग्यो भन्दा to describe or representation such as statue or painting especially of God. अघि जुन मैले भनेको छु स्ट्याचुको पेन्टिङको गडको मोनालिसाको हामीले एकछिन उदाहरण दियौँ भने मोनालिसाको एउटा पेन्टिङ त्यस्तै हेरेर अर्को पेन्टिङ गर्नु, यहाँ चाहिँ सिमुलाक्रा प्रेजेन्ट, फोटोकपी इमिटेसन प्रेजेन्ट गर्नु, त्यसका अरू रियालिटी हेरेर अथवा गडको एउटा पिक्चर हेरेर मोनुमेन्ट हेरेर स्ट्याचु हेरेर अर्को पेन्टिङ अर्को चाहिँ मूर्ति बनाउनुलाई चाहिँ हामीले सिमुलाक्रा गर्नु भन्ने अर्थमा बुझ्यौँ, फोटोकपी टाइपमा चाहिँ लग्नु भन्ने कुरा. तर बाई द लेट 19th century, 19औं शताब्दीको फेरि 16औं शताब्दीको सकिने बेलातिर इङ्ग्लिसमा यसले इङ्ग्लिस वर्ड भनेर पायो. तर बाई द लेट 19th century it had gathered a secondary association of inferiority and image without the substance or qualities of original. पहिला यसलाई के भन्न प्रयोग गरियो भन्दा it was used or it was familiar term. Simulacra was familiar term in Latin language just up to 16th century, and still today the same word is used in Latin language. But the word simulacra got chance to be recorded in English language in the late 16th century. 16औं शताब्दीको अन्त्यतिर आएर इङ्ग्लिसमा प्रयोग भयो. And it had the high value that the just what the by using the term simulacra means just what bringing or describing a representation or a kind of imitation of statue or the painting or the of the what god, त्यो कुरालाई चाहिँ ल्याउनलाई यसलाई अलिकति पवित्र वर्ड है, अलिकति पवित्र वर्डको रूपमा चाहिँ यसलाई प्योर एन्ड जस्ट होली वर्डको रूपमा लिइन्थ्यो भने. तर बाई द लेट 19th century यसको 300 पछाडितिर गएर 300 वर्षपछि यसको के भयो, the very what definition, very meaning of the word just what became what something different, and the meaning did not remain the same, or the use of or the concept on the word simulacra did not remain the same after 300 years. And what was the meaning in Latin word had somehow changed in the meaning when it came into the English language, and after 300 just 3 centuries continuous use of same word simulacra got the new association or the meaning of inferiority. It means that of low quality, that in the beginning simulacra had highest kind of what the meaning, that there was connection with the painting and statue of the god. But by the late of 19th century, the meaning of same simulacra
did not remain the same, and it became uh, it became that it became just of what the low quality. And by having this यसले के जनायो त त्यसपछि भनेपछि यसको क्वालिटी कम हुँदै गयो र ओरिजिनलसँग कुनै पनि मिल्दोजुल्दो नभएको, nothing can be made similar to the original. It is just an attempt of what the imitation, but not the what copy of original. कुनै पनि भगवानको मूर्ति हेरेर पेन्टिङ गरिन्छ वा कुनै पनि अर्को स्ट्याचु बनाइन्छ भने केही बन्न सक्दैन, त्यो ओरिजिनल हुन सक्दैन, त्यो डुप्लिकेट हो भन्नेतिर गयो र त्यो जुन कपी गरिएको इमिटेट गरिएको स्ट्याचु अथवा कुनै पनि पेन्टिङमा के छैन भन्दाखेरि ओरिजिनलसँग कुनै पनि क्वालिटी मिल्दैन भन्नेतिर गएर 19th सेन्चुरीको अन्त्यतिर गएर बुझ्न थालियो। पहिला रिप्रेजेन्टेसन हो भन्ने बुझियो 16औं शताब्दीको अन्त्यतिर, त्यसलाई वर्ड प्रयोग गरियो, एन्ड इट ह्याड बिन कन्टिन्युअसली युज। एन्ड अर्कोतिर गएर फेरि 19th सेन्चुरी लेटमा गएर फेरि के गरियो, the same meaning, just what they got the changed in the context of using the word, and rather it got the meaning of what impurity, that is an image without the substance or quality of what the without the substance or qualities of the what original भन्नेतिर यसले आयो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामीले अलिकति जान्नुपर्ने कुरा छ, एउटै वर्डको पनि मिनिङ अलिक फरक हुँदैन। अब त्यसपछि त्यही कुरालाई अब there are different kinds of the critics what in different era, and they have different understanding of the what same terminology, same word, एउटै कुरा चाहिँ अब फरक मिनिङ पनि आउन थाल्यो। यहाँ लास्टको यसको तलपट्टि के दियो भने लिटरेरी क्रिटिक फ्रेडरिक जेम्सनले के गर्यो त भन्दाखेरि ऊ क्रिटिक भएको हुनाले उसले के मिनिङ ल्यायो त भन्दाखेरि लिटरेरी क्रिटिक फ्रेडरिक जेम्सन अफर्स photorealism as an example of artistic simulacrum where a painting is created by copying a photograph that is itself a copy of the real. जस्तो हामीले अब के गर्यौं भने हामीसँग ओरिजिनल सर्टिफिकेट हुन्छ, ओरिजिनल नागरिकता हुन्छ, हामी त्यसलाई फोटोकपी गर्छौं भने त्यो फोटोकपी रियल हुँदैन, फोटोकपीसँग समाउ रियल देखिन्छ, उस्तै देखिन्छ, तर पनि त्यो फोटो हुँदैन। त्यसकारणले द फोटोकपी इटसेल्फ or is already copy, it is not the real, it is the copy of real। त्यो सुरुमै के छ भने सिमुलाक्रा भनेको सिमुलाक्रा मीन्स नट द रियल हो भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउन चाहिँ फ्रेडरिक जेम्सनले यसलाई क्लेरिफाई के गर्यो भने सिमुलाक्रा भन्ने बित्तिकै इट इज नट रियल, इट इज द कपी अफ रियल हो, इट निदर एटेम्प्ट्स टु ब्रिङ द रियल। अहिले रियल ल्याउनै खोज्दैन, यो आफैमा अनरियल हो, इट इज द कपी हो, इट इज जस्ट द इमिटेसन, यो चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ फ्रेडरिक जेम्सनले अलिकति क्लियर पार्छ। पछि गएर फेरि त्यसपछि गएर यहाँ अलिअलि हामीले देख्न सक्छौँ, त्यसपछिका जस्तै एक दुईजना यहाँ चाहिँ छ यसको बिहाइन्ड वाट द सेम वर्ड सिमिलैक्रा देयर आर वाट द डिफरेंट काइंड्स अफ फिलोसफीज अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर दैट दे हैव प्रोड्यूस्ड है त। यहाँ अब के भन्छ भने सिमिलैक्रा हैव लॉन्ग बीन अफ इंटरेस्ट टू philosophers in different what the periods, different times, they have put the what different meanings of the same word simulacra। यसको सिमुलाक्रा हो भन्ने बित्तिकै ठ्याक्कै फोटोकपी हो भनेर बुझ्न पनि नमिल्ने अवस्था छ भन्ने कुरा आउँछ, किनभने फिलोसफर्स हैव ओपाइन्ड अफ व्हाट द डिफरेंट मिनिङ, तिनीहरूले फरक फरक मिनिङहरू दिएका छन्। अब प्लेटो द डिसाइपल अफ व्हाट द सोक्रेट्स हु स्पीक्स अफ व्हाट द टू काइन्ड्स अफ इमेज इन इट्स सफिस्ट, उसको आफ्नो जुन चाहिँ बुक छ उसमा उसले के बोलेको छ भन्दाखेरि प्लेटोले कस्तो मिनिङ दियो त भन्दाखेरि प्लेटोले द फर्स्ट इज अ फेथफुल रिप्रोडक्सन अटेम्प्टेड टु कपी प्रेसाइजली द ओरिजिनल। सिमुलाक्रा भन्ने वर्ड के हो रे भने यसले कुनै पनि ओरिजिनल कपीलाई फर अफ ओरिजिनल वाट द थिङ इट ट्राइज टु कपी ओन्ली भेरी प्रेसाइजली। सिमुलाक्रा भन्ने बित्तिकै ओरिजिनलको कपी गर्ने मात्रै प्रयास गर्छ, ओरिजिनलको ओरिजिनलै अर्को बन्दैन, ओरिजिनलको कपी गर्ने प्रयास गर्छ। र यो के हो त भन्दा फेथफुल रिप्रोडक्सन भन्छ। इट इज नट द प्रोडक्सन अफ ओरिजिनल टु ओरिजिनल, एउटा ओरिजिनलको अर्को ओरिजिनल बन्दैन, यो चाहिँ फेथफुल रिप्रोडक्सन हुन्छ। सिमुलाक्रा भनेको फेथफुल रिप्रोडक्सन अर द इमिटेसन अर फोटोकपी अर
कपी अफ एनिथिङ भन्ने कुरा आउँछ। उसले ठ्याक्कै ओरिजिनलतिर ऊ जाँदैन है त। सिमुलाक्राले के गर्दैन, ओरिजिनल चिजको कुनै एउटा हामीसँग ल्यापटप छ, अर्को ल्यापटप चाहिँ बनाउनु पर्यो हेरेर भने त्यो चाहिँ ओरिजिनल बन्दैन। हामीसँग भएको ल्यापटप ओरिजिनल मान्ने हो भने त्यसको कपी हामीले गर्न खोज्छौँ त्यो फोटोकपी इमिटेसन मात्रै हुन्छ, रिप्रोडक्सन मात्रै हुन्छ भन्छ। अब नेक्स्टमा उसले एउटा त त्यस्तो हो, यो फेथफुल रिप्रोडक्सन। सेकेन्ड के हो भने फेरि द सेकेन्ड इज इन्टेन्सनली डिस्टर्टेड इन अर्डर टु मेक द कपी अपियर करेक्ट टु भ्युअर्स। अब जब हामीले कपी गर्छौँ, वेन वी कपी just or make copy of anything, or we make imitation of anything, then there are certain kind of distortions, hey, some kind of the likeness to the what original. हामीले कुनै पेन्टिङ एकछिनलाई मोनालिसाको पेन्टिङ उदाहरण अब मैले दिएँ भने हामी त्यो हेरेर पेन्टिङ गर्न थाल्यो भने कुनै न कुनै कलर कुनै न कुनै लाइनमा चाहिँ मिस्टेक नै हामी देख्छौँ, ओरिजिनल जस्तो बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले त्यहाँ के हुन्छ, इन्टेन्सनली नै हुन्छ। कपीमा भनेको हामीले जस्तै हाम्रो सर्टिफिकेटको फोटोकपी निकाल्यो भने कलर फोटोकपी भने पनि अथवा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जुनसुकै निकाल्यो भने कलर निकाले पनि त्यसको ओरिजिनालिटी हुँदैन। साइजहरू कि त साइज बिग्रिन्छ, कि त कलर बढी आउँछ, कि त कलर कम आउँछ, त्यो ठ्याक्क म्याचिङ नहुने अवस्था। कहीँ न कहीँ चाहिँ जुन त्यो फोटोकपीमा पेपरको साइज फरक पर्न सक्छ। त्यस कारणले त्यहाँ केही न केही something there we find the distortion with the what they are while comparing with the real thing or the original thing. त्यस कारणले इमिटेसन आफैमा डिस्टर्सन हो, ओरिजिनालिटी होइन। अब जस्तो मैले भनिरहेको कुरा, इफ यु ट्राई टु टेल द सेम थिङ यु क्यान नट। इफ आई ट्राई टु टेल द सेम थिङ अगेन, वाट आई टोल्ड प्रिभियसली क्यान नट बी रिटोल्ड अगेन द सेम। मैले अगाडि भनेको कुरा अहिले भन्न खोजेँ, उसैलाई कपी गरेर त्यही मैले आफूले बोलेको कुरा भने पनि अहिले आएर भन्न खोज्दा त्योमा सम डिस्टर्सन्स आर जस्ट वाट टेकिङ प्लेस। एउटै कुरा बोल्न सक्दैनौँ। इन वाट वे वी स्पिक, वाट काइन्ड अफ पिच एन्ड टोन वी क्रिएट ड्युरिङ दि वाट जस्ट वाट द डेलिभरिङ, देन क्यान नट बी कपिड लेटर। अगाडि बोलेको भाषा त्यही वर्ड प्रयोग गरे पनि कि त हाम्रो टोन र पिचमा फरक पर्छ, कि लाउड हुन जान्छ, कि समाउ लो हुन जान्छ, केही न केही त्यहाँ सडन डिस्टर्सन आउँछ। त्यस कारण यहाँ भन्छ सिमुलाक्रा भनेको copy of what the or the imitation of original. It is not original and there is what certain intentional what distortion, केही न केही त्यहाँ फरक पारिएको भएकै हुन्छ भन्छ। अनि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने प्लेटोले एक्जाम्पल पनि दिन्छ। प्लेटो गिभ्स वाट सम एक्जाम्पल द्याट, प्लेटोले केही एक्जाम्पल दिन्छ यहाँ जुन हामी देख्न सक्छौँ। ही गिभ्स द एक्जाम्पल अफ ग्रिक स्ट्याचुरी। स्ट्याचुरी भनेको जुन चाहिँ मोनुमेन्ट हामीले बुझ्नुपर्छ, which was crafted larger। एउटा एक्जाम्पल यस्तो दिएको छ कि मान्छेलाई how people can be manipulated or we can deceive them, or the artist by his what the craft can deceive the people। मान्छेलाई आर्टिस्टले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इमिटेसनमा पनि झुक्याउने प्रयास गर्न सक्छ। तर when the real viewer try to just what the view the things, the copy, the imitation and the real together, then only if they are familiar with just what viewing, they can find the what differences of original and the imitation। हामीलाई ओरिजिनल र इमिटेसन कुनै कुनै भिडियो हामीले हेर्छौँ कहिलेकाहीँ ओरिजिनल हो कि जुन छ म्यान मेड हो, हामी कन्फ्युज हुन्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँनिर यसले के एक्जाम्पल दिएको छ भन्दा एउटा एक्जाम्पल एकपटक which was यहाँ भनेछ of a Greek statuary which was crafted larger on the top than on the bottom। यो भनेको नेर बुझ्नु पर्यो। एउटा जुन छ स्ट्याचु, एउटा भगवानको मूर्ति थियो, मूर्तिमा के गरियो, तलपट्टि अलि सानो जुन क्राफ्ट गरियो त्यसलाई सानो पारियो, तल मान्छेको उभिएर हेर्दाखेरि नजिक हुँदाखेरि त्यहाँ अलि सानो भाग पारियो, तर त्यो माथि बटममा चाहिँ सानो पारियो, तर अलि माथि उसको टपतिर के गरियो भन्दा लार्जर भाग बनाइयो, अलिक ठुलो साइजमा बनाइयो। अनि त्यसपछि यहाँ सो द्याट भ्युअर्स अन द ग्राउन्ड वुड सी इट करेक्टली भन्छ। अनि गाउँ जुन छ भुइँबाट हेर्दा मान्छेले के देख्थे भन्दाखेरि तलको भाग र माथिको भागको म्याचिङ देख्थे, किनभने माथि ठुलो पारिएको थियो तल सानो थियो भनेको मतलब
तल आँखा अगाडि थियो, नजिकै थियो, त्यसको रियल साइज देखिने भयो। माथिको भाग चाहिँ आँखाभन्दा अलिक टाढा भएको हुनाले जति टाढा वस्तु टाढा हुन्छ उति हामी सानो देख्छौँ। त्यस कारणले त्यो टाढा हुने वस्तुलाई मध्यनजर गरेर त्यसको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यसलाई के गरे साइज ठुलो पारिदियो, जसले गर्दा माथिको डिस्टेन्स र तलको भागको म्याचिङ गराउँदा मान्छेलाई के लाग्यो, people the viewers felt that the statue was the god's statue was very correct. यहाँ अर्को भन्छ if they could view it in scale they would realize it was malformed भन्छ। यदि तिनीहरूले वास्तविक रूपमा स्केल गर्न सक्थे भने if they could observe it very perfectly or with the first hand or all the what this parts of the what that very statue, then the viewers could confirm that they were just what they looking at, watching it malformed the statue. त्यो बिगारेको चिज रहेछ, माथि ठुलो रहेछ तल सानो रहेछ भन्न मात्रै सक्दैन यदि तिनीहरूले पुरै हेर्ने मौका पायो भनेपछि सिमुलाक्रा भनेको त्यस्तो चिज हो। भेरी क्राफ्टफुल्ली artistically it is what created, it is made by the artist, and some people are very often what are deceived and very often they are manipulated. यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमुलाक्राको। तर यहाँ सँगसँगै हामीले मेटाफिक्सन पढेका छौँ। मेटाफिक्सनले के गर्छ त, स्टोरीले फिक्सनले के गर्छ, फिक्सनले यही काम अघि जुन भनिएको छ, फिक्सनले इट क्रिएट्स एन इन्भाइरोमेन्ट, इट क्रिएट्स अ स्टोरी, it creates the character of a story just by providing a context or the situation or the sense to the reader that they are really reading, and makes that fiction readers lost into the world of fiction. fiction को संसारमा चाहिँ रिडरहरू हराउने बनाउँछ। जस्तो अस्ति मैले एक्जाम्पल दिएँ हेन्सल एन्ड ग्रेटलको। हेन्सल एन्ड ग्रेटलको स्टोरीमा त्यो वुडकटर र स्टेप मदर कहाँबाट आयो भन्ने कुरा कहिले पनि भनिएको छ। डाइरेक्टली त्यो चिल्ड्रेन थिए र स्टारभेसन कुन गाउँको भन्ने कुरा प्रश्न भनिएको पनि छैन भने त्यो एकादेशमा भन्ने कुरा वान्स अपन अ टाइमबाट सुरु भने त्यसले हामीलाई के दिँदैन, त्यो वुडकटर को हो त, उसको बच्चाहरूको स्टेप मदर उसको वाइफ को हो त, वुडकटरको वाइफ पहिलाको कहाँ गई, इट डजन्ट टक अबाउट, एन्ड हाउ द राइटर ब्रिङ्स द्याट भेरी वुडकटर एन्ड दि स्टेप मदर, त्यो कुरा उसले कहिले पनि ल्याउँदैन। Directly the characters are brought as if the writer what is just presenting a real thing. Fiction भनेको it is unreal, but it is an attempt of making or creating a real thing that deceives, that makes the reader lost into the world of the non, that's what the fictional world. Fictional world मा हराउने बनाउँछ भने हामीले यहाँ के गर्छौँ, मेटाफिक्सन पढ्छौँ। मेटाफिक्सनमा अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ। मेटाफिक्सनले त्यस्तो गर्दैन, हाउ द क्यारेक्टर्स आर क्रिएटेड, हाउ द इभेन्ट्स आर क्रिएटेड, हाउ द क्यारेक्टर्स आर लाइक, त्यो कुराहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ, डाइरेक्टली भनेको। र रिडर्स कम टु रियलाइज द्याट when they are reading metafictional stories that they are not lost into the world of fiction, rather very often they are aware of the situation that they are in while reading the metafictional story भन्छ। मेटाफिक्सनल स्टोरी पढ्दा रिडरहरू त्यो स्टोरीको संसारमा हराउँदैनन्। र मेटाफिक्सन वे अफ राइटिङ अर द टर्म वाज फर्स्ट coined in 1970 by ग्यास, one of the writer है त, उसले जुन इन्ट्रोड्युस गरेको छ र यहाँ भनेको छ। अब यहाँ मलफर्म चाहिँ हुन्छ भनेको छ। यो कुरालाई फेरि दिस एक्जाम्पल फ्रम द भिजुअल art serves as a metaphor for the philosophical arts and the tendency of some philosopher to distort the truth so that it appears accurate unless viewed from the proper angle. कुनै पनि whatever the painting, pictures or the stories we are given, if we unless we just what view it from the different angles or the proper angles, हामीले के छ size, the what the craftness, the reality, we cannot dig just into the depth of that very story or the very what paintings or the statue. हामी न त स्ट्याचु को, न त पेन्टिङ को, न त स्टोरी को, तिनीहरूलाई विभिन्न एंगलबाट हेर्न पाउनुपर्छ। नहेरेसम्म, हेर्न नपाएसम्म हामीले के गर्छौँ, रियालिटी हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारणले अब भनेको के छ, सिमुलाक्रा भनेको इट इज जस्ट इमिटेसन, इट इज एटेम्प्ट अफ इमिटेसन। यो इमिटेसन बनाउन खोजिएको हो भनेको छ। यहाँ अर्को छ,
त्यसपछि यहाँ छ नित्से, वान अफ फ्रेडरिक नित्से एड्रेसेस द कन्सेप्ट अफ सिमुलाग्राम इन द ट्विलाइट अफ आइडल्स भन्छ। ट्विलाइट अफ आइडल्स भन्ने उसको एउटा फिक्सन छ जसमा मेटाफिक्सन हो। उसले त्यहाँ सजेस्टिङ द्याट मोस्ट फिलोसफर by ignoring the reliable input of their senses and resorting to the constructs of language and reason arrive at the distorted copy of the reality. जति पनि स्टोरी उसको लेख्छ भने त्यहाँ के छ डिस्टर्टेड कपी अफ रियालिटी छ। त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज पनि ल्याएको छ, वाट काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज टु बी युज, वाट काइन्ड अफ रिजन उसले ल्याउँछ। अब यहाँ मैले अहिले त कोट गरेको छैन। वान अफ द स्टोरी अफ वाट द ट्रेटर एन्ड हिरो भन्ने एउटा स्टोरी छ, द थीम अफ ट्रेटर एन्ड हिरो। त्यहाँ पनि what the writer will do in the story कसरी लेख्छु, he is presenting the idea of how he is going to write story and what kind of character he will bring and when he will write the story. He has talked about writing story. तर हामीले फेरि एक्जाम्पल दिउँ, फेरि you might have studied one of the story युधिष्ठिर विस्डम। अब युधिष्ठिर विस्डम पढेको भएको हुनाले युधिष्ठिर विस्डम कसरी लेख्ने, the writer has never talked about it। युधिष्ठिर विस्डम लेख्ने बारे कहिले पनि राइटरले म यसरी लेख्छु भनेको छैन। त्यस कारणले तर द थीम अफ द हिरो एन्ड ट्रेटर एन्ड हिरो भन्ने स्टोरी हामीले पढ्यौँ भने द राइटर टक्स अबाउट द्याट इन द भेरी बिगिनिङ द फर्स्ट प्याराग्राफ द्याट ही विल बी राइटिङ दिस एन्ड द्याट काइन्ड अफ स्टोरी। यसलाई भन्दा हामीले फेरि पनि मेटाफिक्सनल स्टोरी है। र अहिले हामीले पढ्न खोजेको सिमुलाक्रा, दो द वर्ड सिमुलाक्रा द टपिक अफ द स्टोरी इज इमिटेसन, it is just what copy, it is the presentation or the reproduction। यसले मिनिङ बुझाउने भए पनि तर फेरि the story inside the what very simulacra is something different, it is metafictional, it is not what the copy, it is not the imitation। त्यहाँ रियालिटी ल्याउन खोजिरहेको छ त हामी भन्छौँ। अब यहाँ एउटा बाउडेल्यार्डको हामीले कुरा गर्नु जरुरी छ। while talking about this thing, post modernist French social theorist जहाँ बाउडेल्यार्ड भनेको छ argues that simulacrum is not a copy of real but becomes truth in its own right, the hyper real भन्छ। सिमुलाक्रा भनेको कपी रियलको कपी पनि होइन भन्छ। फेरि जब त्यो कपी हुन्छ यो हाइपर रियल हुन्छ, यो बिकम्स इट्स ओन ट्रुथ। त्यो कपी आफैमा फेरि ट्रुथ हो, त्यो न त रियल हो न त कपी हो, आफैमा फेरि ओरिजिनल हो। जब हामी हाम्रो सर्टिफिकेट फोटोकपी गराउँछौँ, हाम्रो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल नै हो तर आएको हातको कपी फेरि त्यो डुप्लिकेट होइन, त्यो आफ्नै हिसाबले फेरि त्यो आफै ट्रुथ हो, त्यो पनि सर्टिफिकेट हो तर हामीले ओरिजिनलको ठाउँमा पेज गर्न पाउँदैनौँ। तर फोटोकपीले के हुन्छ, फोटोकपी पनि समथिङ ट्रुथ हो, रियल हो, त्यसले पनि केही कुरा चाहिँ हाम्रो रियालिटी बताइदिन्छ भने यसलाई हामीले के भन्नु हुँदैन भन्दाखेरि यसलाई अनरियल भन्नु हुँदैन है भन्छ। र द हाइपर रियल अ स्टाइल इन आर्ट द्याट एटेम्प्ट्स टु रिप्रोड्युस हाइली रियलिस्टिक ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसन। अब ग्राफिक रिप्रेजेन्टेसनहरू जुन चाहिँ आर्टमा के गरिन्छ रियलिस्टिक गर्न खोज्नुलाई यसले गएर सिमुलाक्रा हुन्छ। सिमुलाक्रा भनेको त्यो हो भनिदियो। अब यहाँ गएर उसले अर्को थप के भनेको छ भने अकॉर्डिंग टू बाउडेल्यार्ड what the simulacrum copies either had no original or no longer has an original। ओरिजिनल पनि हैन ओरिजिनल हुने पनि छैन भनेपछि थिंक अ कपी अफ कपी विदाउट एन ओरिजिनल। अब यो कपी जुन आउँछ इमिटेसन भने यो कपी अफ अ कपी विदाउट एन ओरिजिनल, ओरिजिनल बिनाको, ओरिजिनल पनि केही छैन डुप्लिकेट पनि केही छैन। कपी गरिन्छ भने कपी नै ट्रुथ बन्छ, कपी नै ओरिजिनल बन्छ। भने हामीले हाम्रो नागरिकताको फोटोकपी जब गर्छौं किन ओरिजिनल बुझाउँदैन, फोटोकपी बुझाउँदा पनि हुन्छ भने त्यो आफैमा ओरिजिनल बन्छ तर हाम्रो ओरिजिनल नागरिकता जस्तो फेरि बन्दैन। त्यो बुझाउने फोटोकपी पनि ओरिजिनल हो तर हाम्रो हातमा भएको ओरिजिनल जस्तो पनि होइन फेरि भन्छ है त। त्यस कारणले यहाँ भन्छ वेयर प्लेटो स टु टाइप्स अफ रिप्रेजेन्टेसन। प्लेटोले अघि माथि भनेको थियो एउटा फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन एउटा हुन्छ, एउटा चाहिँ इन्टेन्सनली डिस्टर्टेड। दुई प्रकारको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जुन रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भनेको छ दुई प्रकारको रिप्रेजेन्टेसनमा दुई प्रकारको रिप्रेजेन्टेसन है। यहाँनिर दुई प्रकार, एउटा फेथफुल रिप्रेजेन्टेसन अर्को चाहिँ इन्टेन्सनल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले
अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा इन माई नेक्स्ट स्लाइड that I am going to present that. A Baudelaire sees four what ideas about what the same word simulacra. Number one, basic reflection of reality. पहिलो कुरा के देखिन्छ simulacra basic reflection of reality. The while having imitation or while doing imitation of an statue or the what monuments or the painting or of anything, any work of literary art, त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने बेसिक रिफ्लेक्सन अफ रियालिटी हुन्छ है भनेछ। एक नम्बर एउटा त्यस्तो काम गर्छ सिमुलाक्राले। इन नम्बर सेकेन्ड, परभर्जन अफ रियालिटी भनेको मेकिङ द लो क्वालिटी अफ रियालिटी। सिमुला ह्याभिङ अर बाई डुइङ सिमुलाक्रा देन द वर्क अफ आर्ट अर द स्ट्याचु अर द गड्स वाट द मोनुमेन्ट, त्यसले के गर्छ बाई मेकिङ इमिटेसन बाई ह्याभिङ कपी मिन्स गिभिङ लो क्वालिटी। त्यो जुन ओरिजिनल गडको हामीले अर्को हेरेर कपी गर्न थाल्यो भने त्यो के छ त्यसलाई हामीले लो क्वालिटी दिएको। कसैले भन्छ नि मैले तिम्रो पिक्चर पेन्ट गरिदिन्छु भन्छ, तर हामीको जस्तो बनाउँदैनौ, केही कुरा डिस्टर्ब गरिदिएको हुन्छ भने हामीलाई के गर्यो अन्डरमाइन गर्यो, हाम्रो लो क्वालिटी अफ रियालिटी ल्याइदियो। यसले दोस्रो काम के गर्यो, एउटा रियालिटी रिफ्लेक्सन बेसिक कुरा त उस्तै उस्तै गर्छ, अर्कोतिर इट ब्रिङ्स दी वाट अफ लो क्वालिटी। अनि नेक्स्टमा गएर प्रिटेन्स अफ रियालिटी, फेरि अर्कोतिर प्रिटेन्स रियालिटी हो कि पनि बनाउँछ है, हो कि पनि बनाउँछ। तर नम्बर नेक्स्टमा गएर उसले के भनेको छ बियर्स नो रिलेसन टु एनी रियालिटी वाट्स। तर यसो हेरेर राख्यो भने फेरि के छ फोटोकपी एन्ड ओरिजिनल डोन्ट ह्याभ एनी सिमिल्यारिटिज। फोटोकपी इज वान थिङ एन्ड द ओरिजिनल इज वान थिङ, त्यो दुईटा फरक हुन्छ। देयर इज नो वाट द सिमिल्यारिटी भनेर यहाँ भन्न खोज्छ। अब गएर इन बाउडेलियर्स कन्सेप्ट लाइक नीचेज सिमुलाक्रा आर perceived as negative, but another modern philosopher who addressed the topic, Gilles and takes the different views, saying simulacra as an avenue by which an accepted ideal or privileged position could be challenged and overturned. यो अब यति धेरै त चाहिँदैन। I have tried to give what many more examples that may help. यसै भित्र अब क्यारिकेचरलाई हामीले सिमुलाक्रा मान्ने कि नमान्ने भन्छ है त, यही भित्र। अब क्यारिकेचर सँगसँगै आउँछ सिमुलाक्रा, मेटाफिक्सन, सिमुलाक्रा, फिक्सन, क्यारिकेचर, दे कम वाट साइमल्टेनियसली। त्यसो भए क्यारिकेचर इज एन इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल अफ सिमुलाक्राम when an artist produces a line drawing that closely approximates the facial features of a real person. अब जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ मनोज गजुरेलले as presented is what the presentation being the president of America, that is Donald J. Trump. Donald J. Trump को जस्तै गरेर उसले कहिलेकाहीँ के हुन्छ क्यारिकेचर गरिरहेको हुन्छ, यसले एप्रोक्सिमेट द फेसियल फिचर ल्याएको हुन्छ भन्छ। त्यसो भए द सब्जेक्ट अफ स्केच क्यान नट बी इजिली आइडेन्टिफाइड बाई दि ऱ्यान्डम अब्जर्भर भन्छ। उस्तै मान्छेले त ल ट्रम्प नै आएछ भनिदिन्छ, त्यहाँ ट्रम्प होइन यो मनोज गजुरेलले प्रिटेन्ड गरे हो भन्दैन। त्यस कारणले ऱ्यान्डम अब्जर्भरले रियालिटी त्यो इमिटेसन चिन्दैन। त्यस कारण यहाँ भन्छ इट क्यान बी टेकन फर अ लाइकनेस अफ एनी इन्डिभिजुअल। त्यस कारणले कमन पिपल द लेम्यान द ऱ्यान्डम अब्जर्भर बिलिभ द्याट क्यारिकेचर अनि सिमुलाक्रा इमिटेसन आर द रियल भन्ने अर्थ। अर्को यहाँ भन्छ अ क्यारिकेचरिस्ट एक्जाजरेट्स prominent facial features and viewer will pick up on these features and be able to identify the subject even though the caricature bears far less actual resemblance to the subject भनेको छ। यहाँनिर यति भन्दै गर्दा क्यारिकेचरिस्टले के गर्छ he tries to bring the reality like things in front of the audience so that when he brings the basic feature of the word person whom he is making the caricature, the word layman believe that just what the caricaturist, he is not the caricaturist, he is the real person भन्ने समय बुझ्न सक्छ भन्छ है त। अब हाम्रो